Hello students, in the last class we discussed about quantum mechanical model, right? So quantum mechanical model in a postulate discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ, which is not much important for the examination point of view, but examination point of view on the contract, quantum numbers are very important. What are quantum numbers? Four different kinds of quantum numbers and their significance, right? Their significance ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಶೆಲ್ಸ್, azimuthal quantum number it tells about subshells, magnetic quantum number it tells about orientations, spin quantum number it tells about spin of an electron. Very important question. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. So today let us discuss some more things about atom. So shape of atomic orbital, right? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಯೂಶುವಲಿ ಏನು ಎಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಪಿ ಈಸ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್. ಡಂಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಂಬಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲೂ ಡಂಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, right? This is dumbbell shape, this is spherical shape. Spherical ಅಂದ್ರೆ circle ಇರುತ್ತೆ. Next D, double dumbbell, right? And F is complex, right? Complex shape ಇರುತ್ತೆ F is. So that these are the shapes of orbitals. S ಯಾವ shape? Spherical shape. P dumbbell shape, D double dumbbell shape, F complex shape, right? So double dumbbell ಅಂದ್ರೆ this is double dumbbell shape for D. So how these shapes are predicted? Sir, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಶೇಪ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? Listen, of course, we cannot exactly find out the position of the electron, but according to quantum mechanics, we can know the probability density of the electron. Electron ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. But majority of the times the electrons are found in this place. If we draw an imaginary line on this probability density on this space, so it will take the spherical shape, right? So even the electrons ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಸ್ ದ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಈ ಏನು ಸರ್ಕಲ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್. Probability of finding the electron in this space is 90%. 90% electron illé sigute. In a 10% it can move out of the circle, right? So this imaginary line which I have drawn
on probability density of the electron. It is called boundary surface diagram. Right? ಇದೊಂದು boundary surface diagram ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Where the probability of finding the electron is more. Listen, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ electron ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ. I have written the boundary surface diagram on the shell. Why? Because this is an atom again. ಇದು ಒಂದು atom. ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ shells ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. Electrons are revolving around the nucleus in definite path called orbit. Orbit is also called shell. Electron ಸಿಗುತ್ತೆ shell ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. either ಈ shell ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ shell ಅಲ್ಲಿ electron ಸಿಗುತ್ತೆ. But we won't get electrons in the middle. Right? ಈ middle ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ electron ಸಿಗುತ್ತೆ. Right? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ನದಿಯ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊರು ಇರ್ಬೋದು, ದಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ, ನದಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ವಿ ವೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐದರ್ ಈ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೋಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ನೋಡ್ಸ್? ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ empty space where the probability of finding the electron is 0. Right? Nodes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Nodes is an empty space, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅದು, where the probability of finding the electron is 0. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ probability ಎಷ್ಟಿದೆ? 0. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಈ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಆ ಶೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಸ್, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಯು ವೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶೆಲ್ಸ್. ರೈಟ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಎನರ್ಜಿನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಶೆಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ this is how we predict the probability, we calculate the probability of finding the electron. And if we draw an imaginary surface boundary line diagram, then we found the shape of that boundary surface diagram is circular or spherical. Right? ಹಾಗಾಗಿ S ಗೆ spherical shape ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, T ಗೆ double shape, D ಗೆ double shape, F is a complex. Right? You remember this. Right? This is all about shape of atomic orbitals. Idistu story ಏನಿದೆ atomic orbitals shape ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. Next, size of S orbital. This is very important. Size. ನೋಡಿ, first point ನೋಡಿ, all S orbitals are spherically symmetric. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ 1s 2s 3s, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನಂಬರ್ 4s. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ n ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಅದೇ ತರ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 ಆ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ n. increases with n. ನೋಡಿ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 4s energy is more than 3s energy is more than 2s energy is more than 1s. So highest energy, highest size
4s ಇದೆ 4s ಗಿಂತ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇದೆ 5s ಇದೆ 5s ಬೇಕು ಬರೀಬಹುದು 5s greater than 4s 6s 7s ಅಂತನೂ ಬರ್ತವೆ because we have 7 periods in our periodic table ಅದು ನಮ್ಮ periodic table ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ right so ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ size of s orbital increases with n here 1 2 3 4 5 6 7 ಏನಿದೆ it is n number n it indicates principal quantum number it tells about shells n ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ shell number ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ okay number of radial nodes is given by n minus l minus 1 radial nodes so ಇದು radial nodes right ಎಷ್ಟು nodes ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು -1 so ಈಗ suppose how many radial nodes are there in 4s ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು how many radial nodes are there in 4s orbital ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ರೈಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ m ಇದು ಬಂದು 1 2 3 4 ತಗೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸಿಂಪ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ spdf l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 1 2 3 so ಹಾಗಾದ್ರೆ s ಗೆ l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 0 now apply these values in that formula ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಡ್ಸ್ 4 minus 0 minus 1 4 minus 1 3 so 3 radial nodes are there for 4s orbital ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ so number of angular nodes is represented by l number of angular nodes l value ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು angular nodes ನೋಡಿ l value 0 ಇದೆ so angular nodes is 0 3 ಇದು ನಾನು ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ 4s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೀವು 4p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ n is equal to 4 ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ p ಅಂತ ಬಂದಾಗ l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ p ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ ಸೊ l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ 1 now the value of radial nodes changes radial nodes ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ 4p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ n minus l minus 1 number of angular nodes l nodes right so this is all about the shape of atomic orbitals with the I explained with the help of boundary surface diagram and also size of s orbital right s orbital is very simple size it depends upon n value so n value increases size also increases n value decreases size also decreases size ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ so this is all about s orbital next shape of p orbital listen s orbital shape ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ p orbital ನೋಡೋಣ it consists of two sections called lobes ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ p orbital shape is dumbbell shape right dumbbell shape it contains two sections ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ we call it lobes right we call it lobes so actually ಆಗಿ ಈ lobes ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ so consider this is an atom these lobes are present like this at the center we have nucleus and this part is called nodal region or node so centrally electrons ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ that's why it is called node we can get electrons either at this region or in this region electrons ಇರೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ centrally we call it node right so two lobes ಇರುತ್ತೆ two sections ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು lobes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ second point
they differ in the way the lobes are oriented. ನೋಡ್ರಿ p orbital ಅಲ್ಲಿ ಈ lobes different ways ಅಲ್ಲಿ orientations ಆಗಿರುತ್ತೆ. So how are these orientations on ಅಂತಂದ್ರೆ listen ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ observe here. This is x axis, this is y axis, and this is z axis. If the lobes are present along the x axis, then it is called the px orbital, 2px or 3px ಅಂತ ತಗೊಂಡು. If the lobes are present along the y axis, it x, it y, it z, then it is py. In one, if the lobes are present along the z axis, then it is pz. ಈ ತರ px, py, pz ಅಂತ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ 4p, 3p, 2p. Here also energy depends upon n value. ನೋಡಿ n ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 1p ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, 1 ನಲ್ಲಿ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 1 ನಲ್ಲಿ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಓನ್ಲಿ s ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1. 2 ನಲ್ಲಿ 2s, 2p ಅಷ್ಟೇ. 3 ನಲ್ಲಿ 3s, 3p, 3d. ರೈಟ್, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. ಸೊ ಶೆಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೋದಂಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2p ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1p ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, 1p does not exist. So this is the order of energy. Then 2s, 2px, 2py, 2pz have same energies. Why it has same energies? Because of n value. n value ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಇದೆ. n value 2 ಇರೋದಿಲ್ಲ. n value is nothing but principal quantum number, which indicates shell. Right, shell number same ಇರೋದಿಲ್ಲ. energy is also same. energy ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ n value ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ energy ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Number of radial nodes is given by n minus l minus 1, where l value is 1. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. k, l, m, n ಇದಕ್ಕೆ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ s, p, d, s, p, d, f ಗೆ l value is 0, 1, 2, 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ l value p ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ l value is 1. So angular nodes is given by l. l value ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ. So number of angular nodes is 1. So ಇಲ್ಲಿ n ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ radial nodes ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right? ಈಗ suppose how many radial nodes are there for 3p ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 minus 1. So ಇದು minus 1 minus 1 minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 3 minus 2 that is equal to 1. So number of radial nodes is 1. So this is all about p orbital. Ishtu story in the p orbital. Next, let us discuss about the shape of d orbital. Right, shape of d orbital na discussion ಮಾಡೋಣ. Okay, listen. For l is equal to 2, the orbital is d orbital. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ರೈಟ್, ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, spdf, spdf, l value is 0, 1, 2, 3 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. d value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ l value 2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ the orbital will be d orbital. orbital d orbital ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ n value is 3. ನಾನು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು 3 ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್
3. Remember this. There are 5 values of m. m ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. l ಅಂದ್ರೆ ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗಿರಬೇಕು. n ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆಗಿರಬೇಕು. Right? So there are 5 values for m. m is nothing but magnetic quantum number. So m value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. -2, -1, 0, +1, +2. L value ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. L value 2 ಇಂದ you start from -2. L value 3 ಇಂದ you start from -3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ಈ ತರ. So L value 1 ಇಂದ so ಇಲ್ಲಿ p L value is 1. So m value ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ -1, 0, +1. ಈ -1 px, 0 ಅಂದ್ರೆ py, +1 ಅಂದ್ರೆ pz. Right? ಇದು p value. d ಗೆ -2, -1, 0, +1, +2. Next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ yes. m value 5 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ there are 5 different orbitals. Right? 5 different orbitals. ಈಗ ನಾನು px, py, pz ಅಂತ ಹಾಗೆ p ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ತರ d ನಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 dxy, dyz, dzx, dx2 1/2, dz2. All these orbitals have same energy. They have similar energy. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ರೈಟ್? ಡಿಜೆನರೇಟ್ orbitals. So degenerate orbitals means same energy, similar energy, right? So 5 different orbitals means it shows 5 different orientations. 5 different orientations ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Is it vxy? This is x axis. This is y axis, this is z axis. dxy ಅಂತಂದ್ರೆ 2 lobes are present in between x and y. Right? x and y ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Remaining 2 lobes are present along the z axis. Right? This is dxy. dxy ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 lobes are present between x and y. ಇನ್ನ 2 lobes ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ along the z axis ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರಲ್ಲ ಅದರ along ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ d yz, dyz ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 lobes are present in between y and z. ರೈಟ್? 2 lobes y and z ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು along the x axis in a 2 lobes. Right? So this is dyz, dzx, dzx ಅಂತಂದ್ರೆ listen, 2 lobes are present between z and x. Right? Like this. And remaining 2 lobes are present along the y axis. Along the y axis. Right? dx square minus y square ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ along the x axis, along the y axis ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ along the x axis, along the y axis ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ PDF ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? Yes, you follow my PDF notes so that you can read well. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x along the x axis ಇರುತ್ತೆ, along the y axis ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ dz2 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, which is very very important. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಶೇಪ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ d is ಡಬಲ್ ಶೇಪ್. 4 lobes ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಶೇಪ್, ಡಬಲ್ ಶೇಪ್, ಡಬಲ್ ಶೇಪ್. ಬಟ್ dz2 ಇದೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ dz2 is linear shape.
along with the ring at the center, right? dz square ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 2 ಲೂಪ್ಸ್, 2 ಲೂಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ d orbital.